ассалому алайкум тамошобинони арҷманд, ин барномаи навбатии дониш сипар аст. имрӯз мавзӯе ки мо атрофи он суҳбат мекунем ин чунин ном дорад: дини ислом дар бораи хариду фурӯши одам чӣ мегӯяд? дар барномаи имрӯза коршиноси барнома даъват шуданд хайрулло раҳматуллоев ва ин лаҳза мо як пурсиши телевизионӣ омода кардем оиди ҳамин мавзӯъ. баъд суҳбати худро идома медиҳем. марҳамат, тамошо мекунем. хариди фурӯши инсон дар давраи пешаи революсия бидан ҳами чизо ба мурури замон амира ки дин қонун ки айбайн бурд хидаш ки ба мурури замон айбайн рафт, дигар чизи нолозим шуда монд. барои ки уже сатҳи зиндагӣ баланд шидан гирифт, хуб шид, ҳами чиз хидаш айбайн рафт. Ахир чӣ хел баҳо метиҳам ин чиза? дар шароити мо хубе. Не, хариди фурӯши одам чӣ хел баҳо метиҳам ин чиза? Дуруст нест. ин чиз ҳозир чизи нолозиме. дар кор нест. ба фикри ман бошад аз рӯи назари қонун, аз рӯи назари ислом ҳамин одамфурӯшӣ ягон чӣ нест, ба қонун ҷовобгӯ нест. ба фикри ман дуруст нест. аз рӯи назари исломам бигирем, аз рӯи назари қонунам бигирем, ин дуруст нест. бисёр баъзан одамое ҳастанд ки ба ҳамин коро даст мезананд, ин ба ягон чиз рост намеяд. ҳасоби ҳамн корое чӣ маблағ пайдо мекунанд, ин ҳатман мумкин нест. ман қаша мефаҳмам ки умуман ҳамин кор чӣ надорад, оқибат надорад. хариди фурӯши ҳамин одамо дар чӣ мисол ҳамин мусулмонӣ. ва хуб, марҳамат, дини ислом дар бораи хариду фурӯши одам чӣ мегӯяд акнун аз нигоҳи шумо? бале, ташаккур зиёд. мо бисёр як дини беолоиш, дини хубе дорем ки китоби хубе дарин, китоби осмониро дорем ки дар ин бора бисёр саҳеҳ ва хуб гуфта шудааст ва масъалаи фурӯши инсон ё ки хариду фурӯш кардани инсон дар қуръони карим сахт маҳкум мешавад, яъне ки маҳкум карда мешавад. мутаассифона ин падидаи номатлуб ё ки ин зуҳуроти номатлуб решаи бисёр қадима дорад ва имрӯзҳо ҳам дар ҷомеаи мо хоб ҳамин падида зуҳур кардааст. хайрло, як дақиқа. то зуҳури ислом хариду фурӯши одам буд, мисол ба ғуломӣ гирифтани одамон буд. ба ғуломӣ аз тарафи одам ба ғуломӣ гирифта мешуд. яъне баъди он ки ислом зуҳур кард, яъне дини ислом хариду фурӯши одама манъ кард. инсона чӣ хел? дини инсонро яке аз шахсиятҳои барҷаста мешуморад дини ислом ва хариду фурӯши инсон дар китобҳои динии мо қатъиян манъ аст, яъне ки харид фурӯш кардан манъ аст. яъне дар ҷаҳони имрӯза дар баробари бизнеси яроқ, тиҷорати яроқ, баъд наркотик, мисол сеюм бизнес дар ҷаҳон меистад хариду фурӯши одам. бале, хариди фурӯши одам ҳам яке аз роҳҳои бизнеси сохтори имрӯза аст. марҳамат, имрӯз хариду фурӯши инсон ҳам, хариду фурӯши одам ҳам ба бизнеси ҷаҳонӣ табдил ёфтагиай. ислом чӣ мегӯяд дар ҳамин хусус? хуб, ислом ин чизро қатъиян ва шадидан маҳкум менамояд, валекин ин чизҳо ба исломи мо шумо як таҳлил кунед ҷаҳони имрӯзаро. имрӯз чӣ гапе дар ҷаҳон ки аз ному сохти, аз номи худи ҳамун дини ислом баромад мекунанд ва шумо тавассути расонаҳо ҳамарӯза мебинед ки мисол духтаронро дар нигерия чӣ хел ба асорат мегиранд ва ба онҳо истисмор мекунанд ва онҳоро ҳамчун хариду фурӯш менамоянд ба дигар давлатҳо. ман ҳамин ифротгароӣ ки имрӯз ҳаст, бисёр аксар мегӯянд мисол бо ном давлати исломӣ ки ҷавонҳоро даъват мекунад барои ҷиҳод зери байрақи ислом. умуман ҷиҳод, ҳамин хел чизо ино ба ислом ягон чӣ дорад ки мисол ба пул вақте ки одама мехаранд
دعوت میکنن به جنگ زیر بیرق اسلام چی میگه در همین باره؟ در این باره اسلام این چیز را قطعا محکوم میکنه، چون که وقتی که مثال جوانان ما رو گمراه میکنن و با واسطه پول مثال با واسطه چیزا زر خرید میکنن و اونها رو در همون دولت ها استفاده میبرن. این جوانان باشد از جهت سستی دانش خود به همین کارا دست میزنن، بیشتر به همین راه ها میروند که خاص اسلام نیست. یعنی بیشتری اون جوانانی که ممکن درباره اسلام دین اسلام اونقدر معلومات کافی ندارن، البته ممکن یک عامل اساسی که با همین خیلی گروه ها فریفته میشوند همین باشه. بله، این همون جوانانی هستن که از سطح دانشی نهایت پس دارن و به واسطه به همین گروه ها شما عذر انا گفته میتونه که عذر مثال درباره دین اسلام اکثر جوانان ما معلومات کافی داشته باشن، اما جوانایی که میروند همین خیلی گروه های افراطی داخل میشوند، این سببش همه معرفتی پستی، یعنی دانشی پستی همون جوانان است. صرف نظر از اون که آنها مثال در امروزه تاجیکستان صاحب استقلال ما زندگی میکرد ولی که نهایت دانش‌های پست دارند و از پستی دانش‌های خود سبب یکم است، سبب دویمش شاید از بیکاری خود جوانان باشد که باید به یک کار دست زنند و فریفته هر گونه انمیخل گروه ها میشوند. دین اسلام چی میگه همین مسئله؟ دین اسلامی را شدیداً منع میکنه، چون که مؤمن برادر مؤمن است که نخواد در دولت دیگر رفته به مقابل همون شهروندای همون دولت یا که به مقابل ساختار همون دولت جوانان ما باید به پا بخیزند. من امروز ما مشاهده میکنیم که مسلمان با مسلمان در دو چی ایستادگی اند. مسلمان در دو سنگر ایستادگی باید همه این به فکرم تاثیرش همون خرید و فروش است. خرید و فروش آدم یعنی اینجا ممکن گروه های مخصوص است که منفعت دار باشن با همین رو بله مفایده به دست میارند. این با این گروه ها هم شامل میشه و در حقیقت وقتی که مثال میروند با اون گروه ها شامل میشه دیگه گروه ها برآمده نمیتوانند، یا که برگشته به شیمون است هزار بار برگشته به وطن خود آمده نمیتواند، چون که الکه اون گروه ها او را همچون استثمار کرده شده، همچون فروخته شده، باز نمیتواند که دیگر مزدی که آنها داده است برگردانده به وی ها دیگر در همین بلاش حجت های آنها را میگیرند. همین خیلی بغلامی گرفتار میشه. بله. خب این لحظه ما گزارش تلویزیونی داریم تماشا میکنیم در همین موضوع. مرحمت. در مسجد مرکزی نویه واسه جمعه نودینایف معاون امام خطیب است. در این مسجد وظیفه امام خطیبی را اجرا می‌نماید. جمعه با استفاده از کتاب مقدس چنانه که اسلام می‌فرماید در برآمدهایش نزد نمازگزاران آدمان را با راه راست انصاف و عدالت دعوت می‌نماید. او میگوید که دین اسلام ضد خرید و فروش آدمان است. در دین مبین اسلام فروختن انسان حرام است و این عقد با اجماع تمام علمای برجسته عالم اسلام باطل هست. مثال یک شخصی اگر یک شخص آزاد را اگر تجارت کند، این بیع را، این خرید و فروش را تمام مقصد مجتهدین و علمای برجسته عالم اسلام باطل میدونند. بین هیچ فرقه از فرق اسلامی در این مسئله اختلاف نیست و حتی این مطلب را هم ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری خویش ذکر کرده است که اجماع هست در همین مسئله بین هیچ مقصد علما و مجتهدین بزرگ عالم اسلام اختلاف نیست. خرید و فروش آدمان که جامعه جهانی را به تشویش آورده است، یکی از مسائل گلوبالی حل طلب جهانی امروزه به شمار می رود. دین اسلام این عمل را محکوم نموده آن را حرام شمارد. امام بخاری رحمة الله علیه در کتاب صحیح خویش از حضرت ابو هریره راویش است، بعدا از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند و پیامبر از الله روایت میکنند. ما دو نوع روایت داریم. یکم روایتی که مقصد پیامبر از جانب خودشان نقل میکنند، این رو میگن حدیث، و روایتی که پیامبر از جانب الله نقل میکنند و این رو میگن حدیث قدسی. حدیث یعنی که حدیثی که منسوب به ذات پاک است، یعنی که متنش از جانب الله متعال است. در این حدیث پیامبر میفرماید که الله گفت که ثلاثه انا خصمهم یوم القیامت، سه گروه هست که من روز قیامت خصم آنها هستم. مراد از خصم اینه که من دشمن آنها هستم یا اینکه من با آنها نزاع میکنم روز قیامت. یعنی سه فرده که آنها جنایت‌های خیلی وزننده مرتکب میشوند. از همین سه گروه یکی از آنها کیست؟ رجل باع حرا فاکل ثمنه، مردی که
یک شخص آزاد را میفروشد، بعدا پول وی را مورد استفاده خیش قرار میتید. یعنی که در اینجا پروردگار گفته است که من دشمن وی هستم و هر کسی را که پروردگار خصمش شود روز قیامت حتما وی را مجازات میکند و پروردگار عادل است، نسبت هیچ شخص ظلم نمیکند. پس کسی که ایمانی به الله دارد و ایمانی به روز قیامت دارد و ایمانی به قرآن دارد و خود را مسلمان میشمارد، هرگز در این جنایت وزنین و سنگین دست نمیزند. و حتی یک سخن زیبای از ابن جوزی داریم که یکی از محدثین برجسته عالم اسلام هستند. حضرت میفرمایند که الحر عبدالله، یعنی انسان آزاد بنده الله هست. یعنی که انسانی که آزاد هست و بنده و غلام هیچ کس نیست و هیچ کس حق ندارد وی را مقصد به حیث غلام استفاده برد. وی فقط و فقط بنده الله هست. فمن جنى علیه، هر کسی که در حق وی یک جنایتی را مرتکب شود، در حقش ظلم کند، ستم کند یا که وی را فروشد، خب این بدترین ظلم در حق یک شخصیت است. گفت که فخصمه مولاه، انتقام همه بنده مظلومه صاحبش میگیرد از همین ظالم. صاحب وی کیست؟ الله متعال که رب عالمیان است. از این لحاظ خب اسلام عزیز ما قاچاق انسان را، فروش انسان را محکوم میکند و این عمل را عملی نامشروع میداند و این عمل را حرام حکم کرده است. و کسانی که آنها ایمان دارند و اهل دیانت هستند و علاوه خصوص آنها خود را انسان میشمارند، هیچ وقت نباید در چنین جنایت سنگین دست زنند. برای اجرای وظیفه امام خطیبی جمعه پول نمیگیرد و پول هم طلب ندارد و مثل دیگر آدمان جمعه بعد ادای نماز از مسجد برآمده می رود. شغل اساسیش تجارت می باشد. او صاحب مغازه شخصی خود است. محصولات های خوراکه می فروشد. با همین واسطه زندگیش رو پیش می برد. همچون مسلمان او ضد استثمار آدم از طرف آدم است. اسلام عزیز ما آمده است تا اینکه بردگی را از دوش مردم بردارد، نه اینکه مردم رو برده دیگران کند. چون اینکه شما متذکر شدید، بله انسانی که در ماه مبارک رمضان اگر یک روز را قصدن خورد، در ذمه وی آزاد کردن یک برده وجب می شود کفارتش. یکی مثال دو کفارت دیگر هم دارد، یکتش همین است. یکی یک انسان یک شخصی را به خطا به قتل می رساند. خب اینجا در مقصد باید وی خونبه ها پرداخت کنه برای همو وارثین مقتول و باز یک غلام دیگر را باید آزاد کنه. ببینید یکی مثلا یک انسان سوگند یاد میکند که من فلان کار را انجام نمیتیم، بعدا در همون کار دست میزند. خب وی به نام الله سوگند یاد کرده است، بگیم حرمت نام الله را شکسته است. اسلام در اینجا میگوید که کفارت وی چی است؟ یک برده را آزاد کردن. پس از این برمیآید که اسلام ضد بردگی است و اسلام آمده است تا اینکه بردگی را از دوش دیگرها بردارد، نه اینکه دیگرها را اجازه دهد که دیگرها را مقصد برده خود کنند از آنها سوء استفاده کنند. مرحمت، این لحظه شما گزارش تلویزیونی را تماشا کردیم. اندیشه شما، من اینجا جمعه خان نادینایف امام خطیب، معاون امام خطیب ناحیه واسه بسیار سواد خوب دینی هم دارند. اندیشه های جمعه خان را شما تماشا کردید. شما نقطه نظر شما چی است؟ نقطه نظر ما یعنی اسلام و خرید و فروش آدمان همین چی درستی میبید؟ دارد یگان درستی که اسلام و خرید و فروش آدم یگان دست داشته باشد یا تاثیر داشته باشد؟ اسلام در نوبت خود همین پدیده نامطلوب رو بسیار سخت محکوم میکند، شدیداً محکوم میکند، چون که خرید فروش در اسلام نیست. چون که محترم سرخطیب جامعه مسیح جامعه ناحیه جانشین عقیده خود رو ابراز کرد، درست میگوید و این چیز در حدیث های مثال پیغمبر هم است، در مثال گفته های کتاب مقدس ما است و اینو قطعا محکوم میکند، چون این ظهورات نامطلوب دیدن نمیشه. پس به اندیشه شما از کجا سرچشمه میگیرد که امروز مثال جوانان تاجیک هم مثال من ممکن از روی بعض معلومات زیاده از 500 نفر جوانان تاجیک در جنگ‌های سوریه جنگیده ایستادند؟ بله، در جمهوری ما هم یکی از جمهوری صاحب استقلال است، هر گونه رویه ها و هر گونه مثال خطرها هم جمهوری ما را تهدید میکند و این جوانان البته به همین گونه رویه ها
وقتی میروند میشینند در یک جا صحبت ها میگذارند با آنها مثال مبلغ های زیاد وعده میکنند با آنها زندگی شایسته وعده میکنند که اما که در اصل چنین نیست و آنها پابند همینا میشوند و زود باور هستند. اینجا نگاه کنید خیرلو یک چیز است. بسیار با سوریه همون نفرانی همون جوانانی میروند که از تاجیکستان نمیروند. البته مثال وقتی که مهاجرت میروند توسط فدراسیای روسیه یا ترکیه یا از مملکت‌های خارجی کشور میروند. این سببش در چیه به فکر شما؟ وقتی که مثال حاضر شما میدونید که مثال سطح زندگی یا که کارفرما یا که کارده که در فدراسیای روسیه کار میکنن بسیار مثال از سطح قرب پستش نه ما دیگه چیز در نظر دارم نقطه نظر دین. مثال در فدراسیای روسیه هستند مسجدهای گوناگون که رویه و جریانهای گوناگون هستند. شاید از کم سوادی جوانان ما باشن که مثال همون خیلی مسجد میروند اما اخیر ها داده میشن. بله چنین هستند چون که جوانان ما مسلمان هستند و مسیحیای اونجا البته میروند و در اونجا آنها مثال به همین گونه عقیده ها همراه میشوند. شاید میگوید که همین راه درستی زندگی باشد. این از سطح پس اینه که همین یک چیز باید بگیم که اینها همین تحلیل نمیکنند که عاقبت همین جایی که من مثال میروم برای چی میروم. شاید شما یک چیز در نظر داشته باشید که همین پیشترم قید کردید که سطح پستی سوادناکی جوانان معرفتی پست داشتنی آنها درباره دین اسلام هرچند مثال کافی نداشتن. ما مسلمان زاده هستیم میگیم همین خیلی نه که ممکن قسم زیادی جوانان معلومات نداشتن که مثال در جهان مسلمانان زیاد هستند لیکن هستند مذهب‌ها هستند مذهب‌های گوناگون هست جریان‌های گوناگون 72 مذهب و رویه‌های گوناگون رویه و جریان‌های گوناگون هستند که چون این جوان‌ها با آسانی به دست میارند چون که اینها الکی در دام بی‌ها میغلطند چون که سطح پستی دانش دارند سطح پستی معلومات دارند معلومات نوکیشون جهانبینیشون قدر وسیع نیست و اینها رو به هر گونه راه و واسطه اول جلب به اندیشه شما چی باید کرد که همه جوانا به همون خل گروه ها نغلطن؟ چون که به فکر من فهماندن جوانان پیش از همه در وطن خودمون باید برای مانده شود. این با کی وابستگی داره که سطح مثال دانش دینی جوانان هم باید یک اندازه باید معلومات داشته باشن که خیلی من یک چیز میگم خوشبختانه امسال در مکتب ها تاریخ دین جاری کرده شده است یعنی همین پیشنهادها هم بود از طرف مردم مثال برای پیشگیری هر گونه حرکت و مثال جریان ها هر گونه شامل شوی جوانان با گروه افراطگرایی و هم خیلی پیشنهاد هم شد که در مکتب ها باید تاریخ دین جاری کرده شود و امروز خوشبختانه از همین سال تاریخ دین در مکتب ها آموزنده میشه و ممکن ماهیت دین اسلام هم در مکتب یعنی همون کودک خواننده در مکتب معلومات خوب بگیره. باز مثال کدام راههایی هستن که میتونن مثال جوانان ماهیت اسلام درست صرفا بروند که تا اینکه به مو گرفتاری مثال هر گونه گروه افراطگرایی غلامی آدم فروشان هستن اکستریمیسم دینی هم هستن مخصوص آدمایی که با همین راه واسطه زیر بیرق اسلام گرفته آدمو را میفروشن عموما پول کار میکنن. بله درست قید کردید و خوشبختانه چون که گفتید امسال با قرار مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان فن تاریخ دین در صنف‌های 7 برآمده شده است درس داده شدند و امروز طلبه امروز علیه ماهیت اسلام و پیدایش اسلام نقض در کرده شده است و از طرف کمیته دین هم از طرف کمیته اویلا کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این باره هم بسیار مسئله ها را راه اندازی نموده شده است. اینه که به تشکیلات‌های جمعیتی دادن گرانت ها آیدی پیشگیری چنین ظهورات نامطلوب افراطگرایی مثال خرید فروش آدمان باز هست خرید فروش عضوهای آدمان و حکومت هم در همین سمت بسیار فعال کار کرده. بله امروز قانون جمهوری تاجیکستان هم در همین مسئله هم قبول شده که هرچند مثال پیشگیری کردن در کار هرچند با خودرسان میگن که این همش وابستگی دارد به سطح معرفتی
دانشی خودی آدمان خودی آدمان و این لحظه سوال ها هست از جانب تماشابینان و سوال های جوان تماشابینان پاسخ می‌کنیم. مرحمت. من چنین سوال دارم. نظر دین اسلام عاید تنفروشی چگونه است؟ بله، از نقطه نظر دین مبین اسلام این را هم قطعا من است، چون که در دین اسلام تنفروشی علیه زنا نیمال ما خیلی یعنی همون نفرانی که مثل زنخوی رو به غلامی میگیرد به گفتین روحوش است میگیرد و به تنفروشی مجبور میکند پایا اینم به خاطر بیزنس به خاطر کار کردن. اسلام چی میگه نسبتی همین گونه آدمو؟ اسلام این چیز رو حرام میشمارد، یعنی که زنا است، به زنا دست زدن مثال جوانان است. خود مثلا دامنهایان ما یا که آدم‌های به معرفت ما میدونند که این رو در سوره اسراء یعنی آیت 32 همین چیز آورده شده است که این در کتاب قرآن شریف. بله، سوره اسراء آیت 32 همین چیز آورده شده است که مفهوم همین آیت چنین است که همه سبب بلاها و وباها و بیماری‌ها، زلزله و آفت‌ها زنا یا اینکه تنفروشی است. این بیشتر به تنفروشی است. یکی راه‌های گوناگون است و قریبی موافقه گفتیم خب کارمندی کارشناسی وزارت کارهای داخل این چنین در یکجایی با کمیته زنان در جمهوری ما به همین تنفروشی زیاده از 2066 نفر زنها مشغول هستند، یعنی که اینها زنها یعنی اگر بگیم که غلام تنفروشی گشتن زنان اینجا ممکن هستن گروه‌هایی که زنان مجبور میکنن. بله این هست، گروه‌های مخصوصی هست که زنان را مجبور میکنن، با گروه‌هایی هست که بچونی واسطه خدمت رسانی میکنن، یعنی که خانه‌های خودشون رو با اجاره میدن. خب به هر گونه راه و واسطه دخترها رو جلب میکنن و به همین راه اونها رو استثمار میکنن، استفاده میبرن. این هم به خرید و فروش مثال به خرید فروش آدم دخل دارد. بله این لحظه سوالی نوبتی رو میشماییم. مرحمت. در موضوع فروختن عضوهای بدن اسلام در چی نظر است؟ از نگاه اسلام فروختن بودن، فروش عضوهای آدم، فروش عضوهای آدم نیست قطعا من کرده شده است یا که محکوم میکند. ولی که به نزدیکی من یک نوار دیدم، این از هرگذشتی یک زنی بود که دختری خودش بیمار بود در بیمارخانه و با خواهش خودش عضوی یعنی که یک گرده خود رو به دخترش داد، به دخترش بخشید و دخترش عین حال ساق و سلامت است. از بیمارخانه جواب دادن رو، یعنی خودش هم ساق و سلامت است. این معنای آن رو دارد که او به دختر خود کمک رساند و حیاتی که مثال در مرگ قرار داشت دخترش رو از مرگ نجات داد. البته این بارزی خود خداوند است. بله نه که اوضاع هستن مثلا مخل گروه هستن ممکن هستن که اینم اوید خرید و فروش اینم بیزنس اینم پول هست در گروه های جنایت پیشه که مثلا به خرید و فروش عضوهای آدمو مشغول هستن. بله درست قید کردیم که این هم یک نمودی درآمدی صاف یا که درآمدی فایده کلان به دست میارد در بسیار مملکت‌های ترقی کرده، از اون جمله در ایران، پاکستان. خب خرید و فروش عضوهای انسان آزاد است، که با اون اجازه داده شده است که آزاد به همین چیز مشغول شوند. یعنی آدم آزادانه میتواند اگر خودش نه که با طرز مجبوری آدم غلامی کردن بردن مجبوری عضوهای بدن او را گرفتن، این به فکرم این جنایت است. این نگاه اسلام هم این چیز قطعی تماما ضد است. بله، یعنی که در اسلام همین چیز خرید فروش عضوهای آدم قطعا من است. این را هیچ وقت اجازت نمیدهد و محکوم هم میکنند، حرام هم میشمارد. سلامت باشین. تماشابینان ارجمند، این بود برنامه نوبتی دانش سپر. شما میتوانید فکر و درخواست و سوالهایی که داشته باشید طریق سامانه تلویزیونی موج آزاد به ما ارسال نمایید. تا بازدید سلامت باشید.